सिख कौम के महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का नाम सिख इतिहास विच एक बेखौफ शख्सियत, बाकमाल जंगजू अते कुशल प्रबंधक के तौर पर रूपमान है, यानी कि दर्ज है। तो सिख कौम के महान जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया हरा के 300 साला जन्म दिहाड़े मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे एक विशाल गुरमत समागम का आयोजन किया गया, उत्थे सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया वालों बनाए गए बूंगा रामगढ़िया जो कि श्री दरबार साहब समूह के स्थित है। बूंगा रामगढ़िया का रस्ता जो है वो संगतां की मंग नूं मुख रखदे एक लंबे अरसे बाद खोलिया गया। तो इस दे लई श्री दरबार साहब की परिक्रमा चो जदों श्री गुरु रामदास लंगर हाल वाल बाहर आईए तो चरण गंगा के बिल्कुल खब्बे हथ बूंगा रामगढ़िया नूं जाण वाला एक विशेष रस्ता तैयार किया गया है। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी की फतेह। बूंगा रामगढ़िया जिस दे इतिहास बारे संगतां कुछ खास नहीं जानदियां, तो सब तो पहला इस दे वडमुला इतिहास की है, इस बारे साडे दर्शकों को जानकारी। बिल्कुल जी, बूंगा रामगढ़िया जिस दी निर्माण की शुरुआत दूरदर्शी जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की बड़ी ही प्रवीण सोच ते उन्हां दी राजनीति दे पक्ष तो जे मैं ये कह लवां कि बहुत पक्की सोच का ये एक प्रतीक है। इस दे निर्माण की शुरुआत लगभग 1755 ईस्वी दे विच जिहड़ी आ हुंदी आ। जदों ये बूंगा उसारना शुरू हुंदा है तो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी अपने नाल दे होर सरदारां दे नाल मशवरा करन तो बाद इस बूंगे नूं जिहड़ा उसारना शुरू करदे ने। जे मैं ये कह लवां कि यह जो बूंगा है यह बहुत ही सिखां दी भवन निर्माण कला का सब तो सुंदर ते एक विलक्षण ते एक अनुपम नमूना है। दरबार साहब की परिक्रमा दे विच लगभग जदों असी प्राइमरी ते सारे सैकेंडरी सोर्सिस झात पाउंदे हाँ तो 84 के करीब बूंगियां का जिहड़ा है जिक्र मिलता आ। उन्हां दे विचों जिहड़ा बूंगा रामगढ़िया है ये सब तो विलक्षण भवन निर्माण कला का नमूना है। इस दे विच जो चित्रकारी हुई आ, जो नकासी हुई आ, ये बहुत ही बाकमाल है। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने जो ये बूंगे का निर्माण करवाया अपने साथी सिंघां सरदारां दी मतलब उन्हां दी मदद दे नाल। इस दी जिहड़ी असीं बिल्डिंग देख रहे हैं इस दे विच जो सिल पई हुई है वो 1783 ईस्वी दे विच जदों सिख जरनैलां ने साडियां सारे मिसलदारां ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह जी इन्हां सारियां ने जदों रल के दिल्ली नूं फतेह कीता तां उत्थे फतेह करन तो बाद 1783 ईस्वी दे विच जिस तख्ते तौस ते बैठ के औरंगजेब अपने फतवे दिंदा सी उस दे तख्ते ताउस तो जो सिल सीगी वो उखाड़ के लियांदी। ये भी मन्निया जाता है कि ये वो सिल है जिस दे ऊपर बैठ के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी उन्हां दे सिखां भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी नूं शहीद करन दा जिहड़ा फरमान जारी कीता सी। तां साडे मोढी सिख जरनैलां ने वो सिल उखाड़ के लियांदी जो अज भी सिंघां दी दिल्ली दे उपर फतेह ते उन्हां दा जित प्राप्त दा प्रतीक है। जवानां द्वारा ये भी मन्निया जाता है कि लगभग उत्थों काफ़ी सारे जिहड़े सीगे थंम लाल किले दे उखाड़ के लिआंदे गए, वो हाथियां उपर घोड़ियां दे उपर लद के लिआंदे। ते ये जिहड़ी बिल्डिंग असीं देख रहे हैं जिहड़ी भवन निर्माण कला दा एक अनुपम नमूना है। ये पिलरां दे उपर जिहड़ा सीगा इहदी छत जिहड़ी सीगी खलारी गई सी। पिलर भी यानी कि लाल किले चों लिआंदे गए। हाँ जी, विद्वानां द्वारा जिहड़ा आ ये सानू कंसो मिलती है कि ये सारे पिलर्स जिन्ने असीं देख रहे हैं ये पिलर इतिहासिक सिल जिहड़ी आ असीं दिल्ली दे तख्ते तौस तो जिहड़ी उखाड़ बूंगे विच की उसारिया गया। इस दी हेठली जिहड़ी बिल्डिंग आ जिहड़ा दरबार साहब दे लगभग नीवीं आ, ठीक है जी, उहदे विच सरदार जस्सा सिंह जी दा सिंघासन है। तो असीं हुण बूंगा रामगढ़िया दी पहली बेसमेंट दे विच पहुंच चुके हैं। ये जो आर्कीटैक्चर तुसीं इस वेले देख रहे हो ये खूह है। तो खूह दे जो चार चफेरे जो दीवार उसारी गई है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫੀ, ਜੋ ਹਵਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਹਿਖਾਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਲਖਾਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਮ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਈਆ ਖਾਨ ਦੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 84 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਬੁੰਗਾ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ, ਬੁੰਗਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1905 ਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ 1803 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਮੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। 1905 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 1905 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਨਾਰੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1905। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 1905 ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਨਾਰ ਉੱਚੇ ਸਨ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਢਹਿ ਢਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। 1905 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੱਗ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ 1995-96 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 84 ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ 1984 ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।